एक बन्ने रखी है गुरसिखां दी एक बन्ने, जिथे मेरे सतगुरां ने आ जिक्र कीता है बाणी विच कि गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ निबग, ओए हर के संत ना आखीऐ बानारस के ठग। उथे मेरे सतगुरां ने आ पक्ष भी रखिया है कि जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निब निब लागों पाए जियो। तो चरण गहों बकों शुभ रसना, तो कहते जे तुहानू रब नाल कोई जोड़ दवे फिर तुसी की करोगे। पातशाह कहते मैं उहदे चरनां दे उपर सिजदा करांगा। बस इन्ना ही पातशाह ने अगे जिक्र किया, बको शुभ रसना, मैं अपनी जबान तो जिन्हें मैनू रब दी गल दसी है, जिन्हें मैनू सच दे नाल जोड़िया है, तां मैं जिथे उहदे चरनां ते सिजदा करांगा उथे मेरे सतगुरु जी कहते मैं जबान तो मिठे मिठे बोल बोल के ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ? ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਅਕੋਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਭੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जिस तरह गुरुद्वारे आपां कोई भी वस्तु लैके आउने आ, हमेशा बेनती कीती है, सिख हमेशा गुरुद्वारे भेटा लैके आउंदा है। सिख कदे भी ये ना मन विच कहे कि मैं गुरुद्वारे दान दिता है। दान हमेशा आप तो छोटे नूं देईदा है। जिद्दां रस्तियां दे विच विचारे कोई भिखारी बैठे ने, उन्हां नूं आपां $1-2 माया दे के ये फकर महसूस करदे आ भी मैनूं दान दे दिता, क्योंकि ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ कि मैं दानी हाँ ते गुरु भिखारी है। पर नहीं, गुरु दे अगे हमेशा भेटा रखी दी है। चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहते मैं ओनू अपने प्राणां दी भेटा दे दियांगा। भाव ओहदे तो मैं अपने जिहड़े प्राण हन ओही निशावर कर देने ने। आओ हुण धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह बख्शिशां दे मालिक जिन्हां दे बाबत भट्टां ने जिक्र कीता है ते उन्हां ने अपनी बाणी विच इशारा कीता है। वो कहन लगे, घन हर बूंद बसो रुमावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। ते ए कवि ए भट्ट कहंदा है, कहंदा घन हर बूंद। घन दे अर्थ हुंदे ने बदल, ते बूंद आप जी समझदे हो बूंदा बांदी कणियां। ये भट्ट कहन लगे घन हर बूंद बसो रुमावल, कहंदे उस बदल दियां धरती ते, बसो दे अर्थ हुंदे ने धरती, कहंदे उस बदल दियां धरती दे उपर डिगियां होईयां बूंदां, डिगियां होईयां कणियां। घन हर बूंद बसो रुमावल, रुमावल भाव बनस्पति, ते कुसम बसंत गनंत न आवे। कुसम दे अर्थ ने फुल। बसंत बहार जदों आउंदी है तां इत्थे जिक्र कीता गया, कहंदा हो सकदा है कहंदे आकाश दे विचों बदल दियां जिहड़ियां डिग रहीआं ने बूंदां ਉਹ भी कोई गिण ना पावे। हो सकदा है कोई ਇਹ बसंत रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। रव सस किरण उदर सागर को, रव सस चंद्रमा ते सूरज, भाव एदियां किरणां भी हो सकदा है कोई ना गिण पावे। कहंदे रव सस किरण उदर सागर को, उदर दे अर्थ हुंदे ने पेट, सागर दे अर्थ ने भाव बहुत वड्डा सागर दा पेट, एक विशाल। कहंदे घन हर बूंद बसो रुमावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਪ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਪ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨੈ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬੂੰਦਾ ਬਾਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਨ ਜੇ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨੈ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੱਟ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨੈ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1400 ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ, 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਖਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1541 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। 21 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਆਦਿਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜੀ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੇਰੀ 21ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੁਮਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਸਤ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ, ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਾਂ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾਂ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਈ ਐ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਹੱਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿਗੁਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 62-63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਗਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਖੋਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਗਾਗਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, 2.5 ਕੋਹਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਬਣਿਆ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਖੜੇ ਖੜਾਏ ਗਾਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਆਟਾ ਆਦਿਕ ਗੁੰਨਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟਿਕਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2:30-3 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀਏ ਝੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਥਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਖ ਤੋਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੜਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੜਕ ਕੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਲਾਹਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਝੱਲੀਏ ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਲਗਭਗ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥ ਕਥਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਿਗੁਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਪੈਰ ਪਕੜਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿਆਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਆਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿਆਰਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿਆਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਮਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬਸ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ, ਇਆਂ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਮਾਂ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ।